Good morning, students. Welcome to you in class 10. Today I am going to discuss about syllabus of your science book. That means the chapters which you are going to study in class 10. So let's start. Here I have written K type, U, A and HA type questions. K means knowledge, U means understanding, A means application, and HA means higher abilities type questions. So your questions has been categorized into four types. In K type, each question carry 1 marks. Similarly, in U type, 2 marks, A type, 3 marks, and HA type, 4 marks. That means each question carry 1 marks, 2 marks, 3 marks, and 4 marks in these portions. So let's discuss from physics. Altogether from physics, 23 marks will be asked in your examinations. So let's start the name of the chapters. Number 1, force. 2, pressure. 3, energy. 4, heat. 5, light. And 6, current, electricity. And magnetism. So these are the name of the 6 chapters in physics portion. So let's discuss about the marks. In K type, there are 5 questions, each carry 1 marks is equals to 5 marks. And in U type, there are 4 questions, each carry 2 marks is equals to 8 marks altogether. And in A type, application type, there are 2 questions, each carrying 3 marks is equals to 6. And in higher abilities, there is 1 question each carry 4 marks is equals to 4. That means 6, 4, 10, 10 plus 8, 18, 18 plus 5, 23. Altogether, there is 23 marks from physics portions. So let's discuss shortly about the chapters. In force, you have already studied in class 9 up to class 9 about force, but here the chapter force is totally different because you are going to study about gravitational force and about gravity in this chapter. And in pressure chapter, you are going to study about 3 laws. That means Pascal's law, Archimedes principle, and law of flotations. And there are some other devices which works on the principle of atmospheric pressure, means syringe, water pump, air pump, this device, यो डिभाइसहरुको अनि मर्करी ब्यारोमिटरको बारेमा पनि तिमीहरुले पढ्छौ प्रेशर च्याप्टरमा. And from energy chapter, you will study about renewable and non-renewable sources of energy र अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एनर्जीको बारेमा डिटेलमा स्टडी गर्छौ. यसमा कोलको बारेमा पनि पढ्छौ, फोसिल फ्युल्सको बारेमा पनि पढ्छौ र एनर्जी क्राइसिसको बारेमा पनि यु विल स्टडी इन क्लास इन एनर्जी च्याप्टर. र हिट च्याप्टरको बारेमा कुरा गरौँ. हिट च्याप्टरमा तिमीहरूले हिटको सिम्पल डेफिनेसन, टेम्परेचरको डेफिनेसन र काइनेटिक थ्योरी अफ म्याटर अनुसार हिट र टेम्परेचरको डेफिनेसन, त्यस पछाडि गएर थर्मोमिटरको बारेमा पढ्छौ. 3 types of thermometer: clinical thermometer, laboratory thermometer, and maximum minimum thermometer. र अर्को एउटा नयाँ टपिक छ तिमीलाई यहाँनेर हिटमा, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको बारेमा पढ्छौ. So in light chapter, you are going to study about lens, convex lens and concave lens. दुईवटा लेन्सहरुको बारेमा तिमीहरूले डिटेलमा स्टडी गर्छौ. अनि इमेज फर्मेसन अफ इमेज बाई कन्भेक्स एन्ड कन्केभ लेन्स र माइक्रोस्कोपको बारेमा, टेलिस्कोपको बारेमा थोरै डेफिनेसन मात्रै पढ्छौ तिमीहरूले. र यहाँनेर दुईवटा आइजको बारेमा र डिफेक्ट्स अफ आइजको बारेमा पनि पढ्छौ. डिफेक्ट्स अफ आइजको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि दुईवटा डिफेक्टको बारेमा डिटेलमा पढ्नुपर्छ यहाँनेर, तिनीहरूको कज, इफेक्ट्स र रेमेडीको बारेमा.
यसमा चाहिँ मायोपिया र हाइपरमेट्रोपिया पर्छ। डिफेक्ट्स अफ आइजमा मायोपिया र हाइपरमेट्रोपियाको बारेमा तिमीहरूले डिटेलमा स्टडी गर्छौ। र लेट्स मुभ अन टु एन्ड द च्याप्टर करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम। करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजममा चाहिँ तिमीहरूले यसमा तीनवटा इफेक्ट्स अफ करेन्ट, हिटिङ इफेक्ट्स, लाइटिङ इफेक्ट र म्याग्नेटिक इफेक्टको बारेमा डिटेल स्टडी गर्छौ र त्यससँग रिलेटेड डिभाइसहरूको बारेमा, जस्तो हिटिङ इफेक्टसँग रिलेटेड डिभाइस इलेक्ट्रिक हिटर, लाइटिङ इफेक्टसँग रिलेटेड डिभाइसको बारेमा फिलामेन्ट ल्याम्प र फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प, र म्याग्नेटिक इफेक्टको बारेमा म्याग्नेटको प्रोपर्टिजहरू, इलेक्ट्रोम्याग्नेटको बारेमा पढ्छौ। त्यहाँनिर तिमीहरूले धेरै सोलेनोइडको बारेमा पढ्छौ र फाराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको बारेमा पनि पढ्छौ। र यसको साथसाथै अर्को म्याग्नेटिक इफेक्टमा चाहिँ तिमीहरूले ट्रान्सफर्मरको बारेमा पनि डिटेल स्टडी गर्नुपर्छ। ट्रान्सफर्मर के हो, ट्रान्सफर्मर केले बनेको हुन्छ, ट्रान्सफर्मर कति टाइप्सको हुन्छ र कुन टाइपको ट्रान्सफर्मरले के गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ डिटेलमा स्टडी गर्नुपर्छ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम च्याप्टरमा। र अर्को तीनवटा इफेक्ट्स अफ करेन्ट त मैले भने, हिटिङ इफेक्ट, लाइटिङ इफेक्ट र म्याग्नेटिक इफेक्ट। अर्को एउटा पनि छ तर त्यसलाई चाहिँ अहिले रिमुभ गरेको छ तिमीहरूको सिलेबसबाट, द्याट इज केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट पहिला पढ्नु पर्थ्यो तिमीहरूले। इन प्रिभियस सिलेबस देयर वाज केमिकल इफेक्ट्स एज वेल, बट नाउ इट इज रिमुभड फ्रम दिस च्याप्टर। ल नाउ फिजिक्सको बारेमा यही नै हो र तिमीहरूले बुझिहाल्यो होला। यो 1 मार्क्सको 5वटा क्वेसन्स हुन्छ, 2 मार्क्सको 4वटा क्वेसन्स, 3 मार्क्सको 2टा क्वेसन, 4 मार्क्सको एउटा क्वेसन गरेर टोटल 23 मार्क्स चाहिँ फिजिक्स पोर्सनबाट सोध्छ। र यसबाट न्युमेरिकल्सहरू पनि म्याक्सिमम सोध्छ। न्युमेरिकल्स आउने च्याप्टर्सहरू म टिक गर्दैछु, फोर्स, प्रेसर, हिट, लाइट र करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमबाट चाहिँ तिमीहरूलाई म्याक्सिमम न्युमेरिकल्सहरू ए टाइप र HA टाइपको क्वेसनहरूमा आउन सक्छ। र यसमा भनेको चाहिँ एप्लिकेसन टाइप क्वेसनहरू भन्नाले चाहिँ डायग्रामहरू हुनसक्छ, फिजिक्सको कुरा गर्दाखेरि डायग्रामहरू हुनसक्छ र न्युमेरिकलहरू हुनसक्छ र अरू यस्तै टाइपका क्वेसनहरू पनि हुन्छ। के टाइप भनेको सिम्पल डेफिनेसन टाइप, ल, स्टेट लहरू, जस्तो स्टेट मैले पास्कल्स ल भने स्टेट पास्कल्स ल भनेर 1 मार्क्समा के टाइपमा आउन सक्छ। अन्डरस्ट्यान्डिङ टाइपमा चाहिँ रिजनेबल क्वेसन्सहरू र डिफ्रेन्स बिट्विन टाइपका क्वेसनहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरै यु टाइपमा सोध्छ। र यसमा चाहिँ डायग्रामेटिक र न्युमेरिकल्स पोर्सन्सबाट चाहिँ धेरै क्वेसनहरू सोध्छ फिजिक्स पोर्सनबाट। नाउ लेट्स मुभ अन टु केमिस्ट्री। केमिस्ट्री केमिस्ट्रीबाट नम्बर 1 मा क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स, नम्बर 2 केमिकल रिएक्सन, नम्बर 3 acid, base and salt, number 4 metals, number 5 some gases, number 6 hydrocarbon and its compounds very clear now होला, hydrocarbon and its compounds. Number 7 ma material used in daily life, materials used in daily life. तर 7 chapters are there from chemistry portion. र यसको मार्किङ हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर 1 मार्क्सको 4वटा क्वेसन, 4 क्वेसन्स अफ 1 मार्क्स र 2 मार्क्सको 3 क्वेसन्स र 3 मार्क्सको 2 क्वेसन्स र 4 मार्क्सको चाहिँ एउटा क्वेसन गरेर 6 4 10 10 प्लस 6 ले 16 16 र 4 ले 22 टोटल मार्क्स 22 फ्रम केमिस्ट्री पोर्सन। र तिमीहरूले बुझिसक्यो यो के यु ए र HA टाइपको क्वेसन्स। र म सिधा तिमीहरूलाई अब च्याप्टर्सहरूको बारेमा सर्ट डिस्क्रिप्सन दिन गइरहेको छु।
सो क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्समा तिमीहरूले एलिमेन्ट्सहरूको बारेमा पढ्छौ र दुईवटा पेरियोडिक टेबल, मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबल र मोडर्न पेरियोडिक टेबलको बारेमा डिटेलमा स्टडी गर्नुपर्छ तिमीहरूले। तिनीहरूको एडभान्टेज, डिसएडभान्टेज, तिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्स सबै पढ्नुपर्छ र ग्रुप्स र पिरियड्सको बारेमा पनि तिमीहरूले पढ्नुपर्छ, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ग्रुप्स एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ पिरियड्स र इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन। द्याट मिन्स इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन तिमीहरूले क्लास 9मा अन द बेसिस अफ सेल पढेको थियो भने यसमा क्लास 10मा चाहिँ तिमीहरूले अन द बेसिस अफ सब सेल, एसपिडिएफ सब सेलको बेसिसमा तिमीहरूले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन त्यो पनि पढ्नुपर्छ। केमिकल रियाक्सन्स, अबाउट केमिकल रियाक्सन्सको बारेमा 9 क्लास र 10 क्लासको केमिकल रियाक्सन्स अलमोस्ट सेम हो। यहाँ अलिकति डिफ्रेन्स के छ भनेदेखि केमिकल रियाक्सनमा त्यो केमिकल रियाक्सन्सको डेफिनेसन अनि ब्यालेन्स गर्ने रियाक्टेन्ट्स, प्रोडक्ट्स तिनीहरूको बारेमा त तिमीहरूलाई वर्ड इक्वेसन अनि त्यसरी ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन यो त्यसको बारेमा तिमीहरूले पढ्नु परिहाल्छ। र यसमा थप एउटा के छ भनेदेखि एडिसनल क्लास 10मा के छ भनेदेखि टाइप्स अफ रियाक्सन छ। सायद मैले त्यो 9 क्लासमा पनि पढाइसकेँ होला। टाइप्स अफ रियाक्सनमा कम्बिनेसन रियाक्सन, डिकम्पोजिसन रियाक्सन, डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन र एसिड बेस अर न्युट्रलाइजेसन रियाक्सनको बारेमा तिमीहरूले यहाँनिर पढ्नुपर्छ केमिकल रियाक्सनमा त्यो टाइप्सहरू। र क्याटलिस्टको बारेमा, एक्जोथर्मिक र इन्डोथर्मिक रियाक्सनको बारेमा र न्युट्रलाइजेसन रियाक्सनको युटिलिटिज अथवा युजेसहरूको बारेमा पनि केमिकल रियाक्सनमा तिमीहरूले पढ्नुपर्छ। नेक्स्ट च्याप्टर एसिड बेस एन्ड सल्ट। एसिड बेस एन्ड सल्टमा तिमीहरूले एसिडको बारेमा, बेसको बारेमा र सल्टको बारेमा डिटेल स्टडी गर्नुपर्छ। यिनीहरूको प्रोपर्टिज, फिजिकल प्रोपर्टिज, केमिकल प्रोपर्टिज, युजेस र कुन कुन एसिडहरूको सोर्स, एसिड बेस र सल्टको सोर्स कहाँबाट त्यो हामीले पाउँछौँ र त्यस पछाडि तिनीहरूको युजेस, कुन कुन एसिडलाई केमा युज गरिन्छ, बेसलाई र सल्टलाई केमा युज गरिन्छ भन्ने कुरो तिमीहरूले पढ्नुपर्छ। र एउटा लास्टमा न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन यसमा पनि छ र त्यसको एप्लिकेसन्स पढ्नुपर्छ। एसिड बेस र सल्टमा टाइप्स अफ सल्ट, टाइप्स अफ बेस र टाइप्स अफ एसिड पनि पढ्नुपर्छ। मेटल्स च्याप्टर, इन मेटल्स च्याप्टर्स you have to study about 5 metals: aluminum, iron, copper, silver र gold। 5वटा मेटल्सको बारेमा चाहिँ तिमीहरूले डिटेलमा स्टडी गर्नुपर्छ। तिनीहरूको प्रोपर्टिज, फिजिकल प्रोपर्टिज अनि तिनीहरूको युजेस र यस्तै कुराहरू चाहिँ यो 5वटा मेटल्सहरूको बारेमा डिटेल स्टडी चाहिँ तिमीहरूले गर्नुपर्छ। तिनीहरूको अकरेन्स नेचरमा कस्तो हुन्छ, तिनीहरूको अकरेन्स यो सबै तिमीहरूले मेटल्समा च्याप्टरमा स्टडी गर्छु। र सम ग्यासेस च्याप्टरमा चाहिँ यु आर गोइङ टु स्टडी अबाउट 2 ग्यासेस, द्याट इज एमोनिया र कार्बन डाइअक्साइड गरेर 2वटा ग्यासहरूको बारेमा डिटेलमा स्टडी गर्न पर्छ तिमीहरूले। यसमा ल्याबोरेटरी प्रिपरेसनदेखि लिएर केमिकल प्रोपर्टिज, फिजिकल प्रोपर्टिजदेखि लिएर अरू यो ग्यासहरूको बारेमा, यो ग्यासहरूलाई युज गरेर, कार्बन डाइअक्साइड र एमोनिया ग्यासलाई युज गरेर कुन कुन खालका चाहिँ एप्लिकेसन्सहरू हुन्छ त्यो एप्लिकेसन्सहरू पनि अलिकति थोरै पढ्नुपर्छ। र हाइड्रोकार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड्स च्याप्टरमा तिमीहरूले हाइड्रोकार्बन, द्याट मिन्स हाइड्रोजन र कार्बनको कम्पोजिसन्स भएको जति पनि एलिमेन्ट्सहरू छन् त्यो एलिमेन्ट्सहरूको बारेमा स्टडी गर्नुपर्छ। र यसमा चाहिँ 2वटा टाइप्स अफ हाइड्रोकार्बनको बारेमा स्पेसल्ली यहाँनिर हामी डिस्कस गर्छौँ, स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन र अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। र त्यस बाहेकको अल्कोहलको टाइप्स, द्याट मिन्स मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल र ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल गरेर 3वटा टाइप्स अफ अल्कोहलको बारेमा पनि हामीले पढ्छौँ। र त्यसमा युज हुने अरू केमिकल कम्पोजिसन्सहरू जस्तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहलमा युज हुने इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल होइन, प्रोपाइल अल्कोहल, यसको सबैको बारेमा। र डाइहाइड्रिक अल्कोहलमा युज हुने ग्लाइकोलको बारेमा र ट्राइहाइड्रिक अल्कोहलकोमा युज हुने ग्लिसरल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहलको इक्जाम्पल ग्लिसरलको बारेमा पनि तिमीहरूले डिटेल स्टडी गर्छौ। यसमा 3वटा फर्मुलाहरू पनि याद गर्नुपर्छ तिमीहरूले, स्ट्रक्चरल फर्मुला, कन्डेन्स्ड फर्मुला र मोलिकुलर फर्मुला। अनि म्याटेरियल्स युज्ड इन डेली लाइफ, यो च्याप्टर अलि लामो छ यो च्याप्टर। र यो च्याप्टरमा तिमीहरूले सिमेन्टको, सेरामिक्सको, फाइबरको, ग्लासको, प्लास्टिक्सको, फर्टिलाइजरको बारेमा तिमीहरूले डिटेल स्टडी गर्नुपर्छ। र अलिकति थोरै चाहिँ केमिकल पोल्युसनको बारेमा पनि स्टडी गर्नुपर्छ। नाउ लेट्स मुभ अन टु बायोलोजी पोर्सन। सो ओके, बायोलोजीबाट तिमीहरूले
टोटल 23 मार्क्सको क्वेसन्स आउँछ यसबाट र यसमा इन्क्लुडिङ च्याप्टर्सहरूको नाम इन्भर्टिब्रेट्स, नम्बर 2 ह्युमन nervous and glandular system, number 3